अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, मुल्की सियासत विच हर रोज़ कुछ ना कुछ हलचल जिहड़ी ओह रहिंदी है ते हुण हुकूमत ते अपोजिशन दा इतफाक हो गया। अपोजिशन लीडर के नाँ ते कौमी असैंबली दे विच महमूद खान अचकज़ई साहब जिहड़े ने उन्हां दे हवाले नाल इतफाक हो गया ते इहदे नाल नाल अज जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सैकटरी जनरल ने सलमान अकरम राजा उन्हां दा एक बयान आया जिहदे च उन्होंने कहा कि जी होशमंदी का तकाजा है कि गल की जाए, ਅਸੀਂ नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जाए कि जिहदे नाल पाकिस्तान का नुकसान हो। तो अज के प्रोग्राम च इहदे ते भी गल करांगे कि बयान की है और किस नुकसान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। दूसरा, अगर असी आलमी मंजरनामे तो देखिए तो ईरान का मामला जिहड़ा भी वो खतरनाक होंदा जा रहा, कहा जा रहा है कि जी जंग दियां जिहड़ियां घंटियां ने वो वध चुकियां ने और ईरान ते अमरीका किसी वक्त जिहड़ा वो हमला कर सकता है। कल रात उन्होंने अपनी एयर स्पेस जी ईरान ने वो भी बंद की थी। इसका मतलब है कि खतरा जो वो मौजूद है। तो चोइसा को पूछांगे कि ये की उन्होंंने कोल खबर है तो की मामलात ने कि ईरान की सिचुएशन जी वो की हो रही है। तो ये नाल ग्रीनलैंड का मामला जो असी पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अमरीका डेनमार्क तो ग्रीनलैंड के मुज़ाकरात जोड़े ने वो नाकाम होए तो हुण उत्थे नैटो फोर्सिस जिहड़ियां ने उन्हां दी तैनाती जिहड़ी है वो वधाई गई है। तो अज के प्रोग्राम च इन्हां सारियां चीज़ों के उत्ते डिस्कस करांगे। तो चलने चोई साहब जी। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जनाब? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? बहुत फर्स्ट क्लास, तुसीं सुनाओ? करम अल्लाह दा। गर्म खबरां दे रहे। खबरां भी गर्मा गर्म ने। तो तुहाडी टाई जिहड़ी ना वो भी कोई खतरे की लामत लग रही है मैनूं। लाल रंग की टाई तुसीं लाई इसे वास्ते लाई कि ट्रेन रुक जाए। अच्छा हाँ, कहंदे ने लाल झंडी दिखाओ तो ट्रेन रुक ट्रेन रुक ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੰਗ ਰੁਕੀ ਜਾਏ। नहीं वो किते बैल नूं लाल लहा दे तो ढुੱਡ भी मार दिंदा चोई बैल साहब। भी मार दे इसे वास्ते लाई है ना कि वो आए ससी फिर जरा परे हो जाइए। बैल ठीक ने है, निपटना निबड़ क्या बात। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ हाँ, पहले तो जैसा सियासत है दसो ना। ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ इतफाक हो गया अपोजिशन लीडर ते हो जाएगा महमूद खान अचकज़ई साहब। ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। इंग्लिश वाली कि उर्दू वाली? ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ अच्छा उर्दू वाले। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। चलो अगर हो जाता तो अच्छी गल है, इतफाक तो होना ਤੇ चाहिए। ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਦੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ नशिस्त मेरा ख्याल है नहीं मैं वो देखे ना कुछ ज़्यादा ही कुछ देखने लग गया। दूर तो नहीं कि दूर दी कि नज़दीक दी जो है अपने देखने वाले ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। अब मैंने वैसे डबल लग रही ਤੁਹਾਡੀ दूर नज़दीक दी। दूर नज़दीक ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜੇ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਰਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਜ PTI ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ PTI ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੌਂਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਬਾਨੀ PTI ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ
ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੋ ਸਭ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਦਮ ਤਹਫੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਦੱਸਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਜਾਂ ਤਲਖ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੋ ਬॉय ਹੋਣਗੇ। अब पहले वैसे सानू नजर आंदे रहे कोई वजीर आजम बन गया, इस तरह कोई सेनेटर बन गया, लेकिन अपोजिशन लीडर वाला वाकया तो पहला ना जी। देखो कोई इत्तेहाद होना मुख्तलिफ पार्टियां के दरमियान, दो चार पार्टियां के दरमियान इत्तेहाद होकर तो एक बंदे का आना ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਕੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਣੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੈਨਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਖਤੂਨ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਪਖਤੂਨ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖਤੂਨ ਅਗਰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਖਤੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨ ਹੈ ਉਹ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਸੂਫ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਖਤੂਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਖਤੂਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ, ਇੱਕ ਚਮਨ ਪਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰ ਔਰ ਬਾਰ ਅਫਗਾਨ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਇਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਾ ਦੇਣੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਮੈਸਟਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸਮੈਸਟਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਦੱਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿਆ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪੂਰਾ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ MPA ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਟਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ISF ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ISF ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ MSF ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਨ? ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ PTI ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ MNAs ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਖਾਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ MNA ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਰ ਕੋਈ 5000 ਕੋਈ 10,000 ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਜੈਨਜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੇ ਫਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਕਰਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨੀਆ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਲਵੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ ਤੈਮੂਰ ਝਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ PTI ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵੈਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ੀ ਬਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਲਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਗਲਤ ਸਿਮਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ। 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣੇ? 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ 20 ਕਰ ਦੇਣਾ, 20 ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ 20 ਕਰ ਲਓ, ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਸਿਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਸਿਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ ਹਰ MPA MNA ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ 30 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ MPA ਨੂੰ 30 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ
ਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਹੂੰ। ਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਐਮਐਨਐਸ ਨੇ, MNAs ਕੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਬਣਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ 20-25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ 30 ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ 10,000 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10,000 ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 30,000 ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕੰਬਲ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਲਾਓ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਵਾਸਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਰਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਏ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 10,000 ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ 9,500 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਸਰੇ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ 4 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਗੂੜਾ ਪਰਾਂ 30 ਬੰਦੇ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਇਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ। ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਜਮ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਪਖਤੂਨ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਵੋ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਆਈ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਆਈ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ 10000 ਭਾਈ ਜਾਨੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਮਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਨ ਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜੇ ਲਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਲਾ ਇਲਮੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਰੇ ਮੁਮਲਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਲਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਚੀ ਵੱਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ ਨਾ, ਲਾਓ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਰਾਚੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 16 ਤੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਰੀਕੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਆਇਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਤਰੀਕੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਆਇਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਇਨ ਪਛਾਣ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰਤੀ ਵਾਪਸ ਉਹ ਅਜਰਕ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਧੀ ਅਜਰਕ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ। ਅੱਛਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਤਕਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰ ਇੰਤਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ।
ਉਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੰਡਰ ਬॉय ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਫੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਵੰਡਰ ਬॉय ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੰਡਰ ਬॉय ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬॉय ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਜੇ ਯੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੰਗ ਵੀ ਨੇ, ਹੈਂਡਸਮ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੰਡਰ ਬॉय ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਰ ਬॉय ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੀਏਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਂਤੀ ਔਰ ਹਥੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਲਿਆ, ਚੰਦ ਤਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਨ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਾਜ। ਅੱਛਾ, ਔਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਰ ਆਨੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਮਾਤ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਬਸਤਾ ਰਹਿ ਸ਼ਜਰ ਸੇ ਉਮੀਦ ਬਹਾਰ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਜਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਝਾਣਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਸਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡਰ ਬॉय ਲਈ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਆਏ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੌਬੀ ਬੂਮਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੈਸਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਖਾਤੂਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਰਮਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆ ਜਾਓ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੂਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਈਰਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਫੀਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਕਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ੀਦ, ਔਰ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਫੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 30,000 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਬਾਈਕਰਸ ਵੀ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਫੋਗ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਤਲ ਮਿਕਦਾਰ ਰੱਖਣ, ਕਿ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਔਰ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਦਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੇਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਵੀ ਬਚੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਐਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਦਸਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।